ओम शांति। आज सुनते हाँ 19 जनवरी 2024 ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਮਹਾਵਾਕ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? खुश मिजाज बनन दा साधन की है? सदा खुश मिजाज कौन रह सकते ने? खुश मिजाज बनन दा साधन की है? उत्तर, सदा खुश मिजाज ओही रह सकते जो ज्ञान विच बहुत होशियार ने, जो ड्रामा दी कहानी नू चंगी तरह जानते सिमरन करते ने। खुश मिजाज बनन दे लई सदा बाप दी श्रीमत ते चलते रहो। अपने आप नू आत्मा समझो। बाबा जो भी समझाते ने उसका चंगी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाओगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के नाल रूह रिहान कर रहे ने। ये तो आत्मावां जानदियां ने एक साडा बाप है, सिक्ख्या भी दिंदे ने। टीचर का काम है सिक्ख्या देना, गुरु का काम है मंजिल दसना। मंजिल नूं बच्चे समझ गए ने। मुक्ति जीवन मुक्ति दे लई याद दी यात्रा बहुत जरूरी है दोवें सहज। 84 जन्मां दा चक्कर भी फिरदा रहिंदा है, ये याद रहना चाहिए है। हुण साडा 84 दा चक्कर पूरा होया, हुण वापस घर जाना है। पर पाप आत्मावां मुक्ति जीवन मुक्ति विच जा नहीं सकदियां। एवें एवें विचार सागर मंथन करना है। जो करनगे सो पाणगे। खुशी विच ओही आणगे जो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी खुशी दिलाणगे। होरां ते भी किरपा करनी है रास्ता दस्सण दी। तुसी बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये कोई नू याद रहिंदा है, कोई नू नहीं, भुल जांदा है। ये भी याद रहे तां खुशी दा पारा चढ़िया रहे। बाप टीचर गुरु दे रूप विच याद रहे तां खुशी दा पारा चढ़िया रहे। पर चलते चलते कुछ रोला पै जाता है, जिवें पहाड़ां ते हेठां उपर चढ़ना हुंदा है। एवें बच्चियां दी अवस्था भी एवें होती है। कई बड़े उच्चे चढ़ते फिर गिरते ने, अगे तो भी ज़्यादा गिर जाते की कमाई झट हो जाती है। भले किन्ना भी दान पुण्य करते ने, पर फिर भी पुण्य करते करते जेकर पाप करन लग पैंदे सब पुण्य खत्म हो जाते ने। सब तो वड्डा पुण्य है बाप नू याद करना। याद नाल ही पुनात्मा बनोगे। जेकर संग दे रंग विच भुल्लां ही भुल्लां करते जाओगे तां अगे तो भी ज़्यादा हेठा गिर जाओगे। फिर खाता जमा नहीं होएगा, घाटा हो जाएगा। पाप दा कम करन नाल ना हो जाता है ना, घाटा हो जाता है। बहुत पाप का खाता वध जाता है, चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते ने तुहाडा खाता पुण्य दा सी, पाप करन नाल 100 गुना हो जाता है, और ही घाटे विच आ जाएगा। पाप भी कोई वड्डा कोई हल्का हुंदा है। काम विकार है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उस तो घट। सब तो ज़्यादा काम वश होण नाल जो जमा होया वो ना हो जाता है। फायदे दे बदले घाटा हो जाता, नुकसान हो जाता। सतगुरु दा निंदक ठोर ना पावे। बाप दा बन के बाप नू छड़ देंदे ने। की कारण होया? अक्सर करके काम विकार दी चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उसदा ही बुत बना के चलांदे ने। क्रोध लोभ दा बुत नहीं बनाणगे। काम विकार ते पूरी जीत पानी है ताही जगत जीत बनोगे। बुलांदे भी ने असी जो रावण राज विच पतित बने हाँ, सानू आके पावन बनाओ। गांदे सब ने पतित पावन, हे पतिता नू पावन बनाने वाले सीतावां दे राम आओ। पर अर्थ नहीं जानते। ये भी जानते ने बाप जरूर नवी दुनिया स्थापन करन आनगे, पर बहुत टाइम देर नाल घोर
ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮੇਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਮਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਬਿਗਰ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਹਲਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਜ਼ੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 3-4 ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਛੱਪੜ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਜ਼ੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਡੀਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਉੱਨਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਟ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿੰਦੂ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ 84 ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗਿਆਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਭਗਤੀ ਗਿਰਦੀ ਕਲਾ
ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਲਿਬਰੇਟਰ ਆਓ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿ ਇੰਨੇ 40,000 ਵਰ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ ਬਾਬਾ ਤਥਾ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਭ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੀਰੇ ਤੁલ્ਯ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਭਰੀ ਢੋਣਗੇ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੰਨ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਰਵਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਸਤੀ ਘੇਰਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਤ ਦਾ ਬਾਪ ਯਥਾਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਪਤਿਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਹਮਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਦੇਹ ਭਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਪ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰੋ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨੋਵਾਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਨਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਵਚਨ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਯੁੱਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਯੁੱਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਵਿਅਕਤੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਟਰਸਟੀਪਨ ਦਾ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।